Good morning children. Today start the class for 4th standard maths. Unit 4 time. Here this one book exercise given for estimation the time duration. So first you think the event here given for brushing teeth, bathing, cooking, washing clothes, cleaning vessels. So this one starting the time and finishing the time is given to you. So find out the duration in between the time. So this is called for how long time to taken that work is completed. அந்த work முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத find out பண்ண போறோம். That is here given for 6:30 to 6:35. So brushing time is taken for 5 minutes. Bathing 6:35 to 6:40. So take for 10 minutes. So duration the time to interval complete the work. That's why help to learn for clock. Next one week has 7 days. So first day is beginning for Sunday. Sunday is the first day. Monday is a second day. Tuesday third day. Wednesday fourth day. Thursday fifth day. Friday sixth day. Then Saturday seventh day. So totally is how many days? 7 days. So you know yesterday அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சாட்டர்டேக்கு yesterday Friday, day after day அப்படின்னா சாட்டர்டேக்கு அப்புறமா சண்டேக்கு அடுத்த டே தான் மண்டே அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். ஆர் yesterday before day அப்படின்னா சாட்டர்டே உடைய டே வந்து yesterday Friday, பட் பிஃபோர் டே அப்படின்னும் போது Thursday அப்படின்றதையும் சொல்லலாம். ஓகே, யூ நோ நவ் டுடே அப்படின்னா இன்னைக்கு என்ன டேட்டுன்னு சொல்லுவோம், எஸ்டர்டேன்னு நேத்திக்கு என்ன டேட்டுன்னு சொல்லுவோம், டுமாரோனா நெக்ஸ்ட் டே என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம். டே ஆஃப்டர் அப்படின்னும் போது ஒரு நாள் விட்டுட்டு அடுத்த நாள் சொல்லணும். தென் நெக்ஸ்ட் 14 days அப்படின்னும் போது நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா 2 weeks மேக் ஏ 14 night. 2 வீக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் 14 night கிடைக்கும். அந்த 14 night that is 14 days make a 14 night. So 14 days எடுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது 14 night கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்றத தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. Then next one, generally 1 month equal to 4 weeks. ஸோ 1 monthக்கு எத்தனை வீக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 4 weeks இருக்கும் அப்படின்றத கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். How to find out the days? So 1 week equal to 7 days. So 7 4s are 28 days. So கண்டிப்பாக ஒரு மந்த்லி 28 days இருக்குது. பட் 30 or 31 days இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த ரிமைனிங் டேஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ஆட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் மந்தோட. ஸோ see the example here. January month is having for 31 days. But here look first week is 7 days. Then next one day is added here. This one is completed for 28 days. So 1 2 3 4 weeks is here. So every month is having for 4 weeks. So generally saying for all the month is having for 4 weeks. Then next one, using the clock is use the time for 60 seconds. 60 seconds equal to 1 minute. 60 minutes equal to 1 hour. 1 hour equal to how many seconds அப்படின்னும் போது 60 multiply 60. So 60 minutesையும் 60 secondsையும் நம்ம multiply பண்ணும்போது 3600 seconds. 1 hourக்கு 3600 seconds. 24 hours அப்படின்னும் போது 1 day அப்படின்னு சொல்லுவோம். நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து 12 hours clock தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் கிளாக். பட் யூஸிங் த ரயில்வே, airline, armed force, TV channels are used. The time clock is 24 hours. So previous class I give for the PDF. You complete the classwork. Shall I move now? Next one topic, use the patterns. Use the pattern for 2 cross 2 square in the nearby month. ஒரு மந்த் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் 2/2 cross square அப்படின்ற பேட்டர்ன் எடுத்திருக்கோம். இங்கே வந்து 5 13 6 12 அப்படின்ற டேட் எடுத்திருக்கோம். 5 6 12 13. ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 18 கிடச்சிருக்கு. டயகனலில் ஆட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்
3 days எடுத்திருக்கோம். 16, 17, 18 எடுத்திருக்கோம். 9, 10, 11, 23, 24, 25 எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஸ்லீப்பிங் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் டயகனல் லைன்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு 51 days கிடச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஃபார் 3x3 பேட்டர்ன். ஸோ இந்த பேட்டர்ன் எப்படின்னாக்கா 3x3 சொல்கிறாங்க. பிஃபோர் தட் 2x2 சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் மெத்தட் பேட்டர்ன் இஸ் ஆல்சோ இயர். Here taken for this number, middle number 8. This is take for only straight line. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ஸோ இந்த லைனில் இருக்க 7 days எடுத்திருக்கோம். மிடில் நம்பரை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் 8ன்னு. 8ன்ற நம்பரை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது 16 கிடைக்குது நமக்கு. அதே போல் ஃபஸ்ட்டு நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் பேர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் நம்பரை பேர் பண்ணுறோம். தென் நெக்ஸ்ட் இன் பிட்வீன் த நம்பர். ஸோ 3 pairs கிடைக்குது. 5 and 11, 6 and 10, 7 and 9 அப்படின்ற பேர் கிடைக்குது. இதை எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 16 என்ற நம்பர் தான் கிடைக்கும். ஸோ இந்த 16 என்ற நம்பர் வந்து டபுள் த மிடில். இந்த மிடில் இருக்க நம்பருக்கு இது டபுளாக கிடைக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர்ன் யூஸிங் த கேலண்டர். Exercise number 4.1. Here given for medicine. This medicine is manufacture date and expiry date is given to you. So find out the days between manufacture and expiry date of medicine given below. இந்த medicine வந்து 9/7/2011 manufacture பண்ணியிருக்காங்க. 8/7/2016 வரை expiry date கொடுத்துருக்காங்க. That is used to find out the how many days is in between the days. So manufacture date, expiry date is written. First this month is same, date is 9, இங்கே வந்து 8 கொடுத்துருக்காங்க. So no, don't worry about that. Only you count for year. 2013லேருந்து 14 1 year ஆகுது. 14லேருந்து 15 நம்ம 2 years ஆகுது. 15லேருந்து 16 நம்ம 3 years ஆகிடுச்சு. ஸோ டோட்டலாக 3 years அப்படின்னும் போது 1 yearக்கு 355 days. பட் 2016ன்றது லீப் இயர் அப்படின்றதுனால நம்ம 1 டேவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 356 days அப்படின்றத ஆட் பண்ணுறோம். டோட்டலாக ஆட் பண்ணும்போது எவ்வளோ டேஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா 1066 days. ஸோ திஸ் இஸ் த calculation. Find out the days. Then next one, here given for this pattern, any one pattern to find out to create the own. நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எந்த நம்பரை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு ஏதாவது ஒரு கேலண்டரை எடுத்து போட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மார்ச் மந்த் 2021 இந்த மந்த் எடுத்திருக்கேன் நான். 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 days. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எடுத்துட்டேன். 10ன்ற நம்பர் மிடில் நம்பரை எடுத்திருக்கேன். 2 multiply 10ன்றதை எடுத்திருக்கேன். ஸோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 10, 20 கிடைக்குது. ஸோ 7ஐயும் 13ஐயும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 20 தான் கிடைக்குது. ஸோ the sum of sum of 7 and 13 is the double of middle. மிடில்ன்ற நம்பரை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கிற நம்பர் தான் நம்ம இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் எக்ஸசைஸ் ஆல்ரெடி given to the PDF. Complete that. Then next one, today start for money. Unit 5, money. Money is used for in your government of India indicates money as a symbol is இந்தியில் எழுதுவோம் or அப்படின்ற symbol தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, so here given for 2000 rupees. First one taken for 2000 rupees. So 2000 rupees ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த rupees நோட் எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா 500 rupees நோட் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ 2000 rupeesக்கு 500 rupees நோட் எடுத்தோம் அப்படின்னா எத்தனை நோட்டு தேவை? How many notes needed to complete for 2000? So 2000 rupees equal பண்ணணும் அப்படின்னா 500 plus 500 1000, 1000 plus 500 1500, 1500 plus 500 2000. So this is called for combination of 2000 rupees. Then next one, 2000 rupees க்கு same method யூஸ் பண்ணுறாங்க. But here use for 500 500 500 500. But last one இருக்க 500 200 200 plus 100 அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த மெத்தட்லையும் பிரிக்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் 2000 rupees எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னும் போது இதை எப்படி யூஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 500 500 500 500 rupees எடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 200 200
ஸோ இயர் 50 + 50 அப்படின்ற நம்பரை கொடுத்துருக்காங்க. பிஃபோர் தட் வந்து 100ன்னு எடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்லி 500 எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ இங்கே வந்து 200 + 200 + 100 500 ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒனில் 200 200 400 50 + 50 100. ஸோ 500 rupees. ஸோ டோட்டலாக 2000 அப்படின்ற டினாமினேஷனை எப்படி வேணாலும் நம்ம பிரித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் டினாமினேஷன் given here in your book example 2865 rupees அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2000 rupees 500 200 100 50 10 5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 2865 கிடைக்குதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2000 rupeesனால் ஒரே ஒரு நோட்டு தான் 2000. நெக்ஸ்ட்டு 500னாலும் ஒரு நோட்டு தான் 500. 200ன்னும் போது ஒரு நோட்டு தான் இருக்குது 200. 100 அப்படின்னும் போது ஒரு நோட்டு தான் இருக்குது 100. 50 rupees அப்படின்னும் போது ஒரு நோட்டு 50. ஸோ 10 rupees ஒரே நோட்டு 10. 5 rupees 1. இப்போ இதனுடைய ஆப்ஷன் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா do the addition. ஸோ here given for not right for order in the digit. இதனுடைய digit வந்து கரெக்டாக எழுதலை. பட் you write the correct way to add. ஆட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒன்ஸ் பிளேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம். ஸோ 5 நெக்ஸ்ட்டு 1 5 6 ஸோ ஃபுல்லாக 0 ஸோ 6 நெக்ஸ்ட்டு ஒன்ஸு டென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட்ஸ்னும் போது 1 2 3 3 + 5ன்னும் போது 8 ஸோ 8 நெக்ஸ்ட்டு தௌசண்ட்ஸில் 2 ஸோ 2865 அப்படின்ற அமௌண்ட் டினாமினேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் புக் எக்ஸாம்பிள். ஸோ 565 rupees இருக்குது அப்படின்னும் போது 200 rupees நோட் கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை எடுத்துக்கலாம்? 2 நோட் எடுத்துக்கலாம். 200 rupees 2 நோட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 2s are 400 கிடைக்கும். 2 2s are 400 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் 100 rupees நோட்டு 1 எடுத்துக்கலாம். 1 எடுத்தோம் அப்படின்னும் போது 100 rupees கிடச்சிரும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 50 rupees வந்து 1 எடுத்துக்கிறோம். அப்போ 50 rupees கிடச்சிரும். அப்புறம் 10 rupeesல 1 எடுக்கிறோம் 10. அப்புறம் 5 rupeesல 1 5. ஸோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கானிட்டு. 400 + 100 500 500 + 50 550 550 + 10 560 560 + 5 565. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் கிடச்சிருக்கா? ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் கால்ட் ஃபார் டினாமினேஷன். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் 100 rupees எடுத்திருக்கோம். 50 rupeesஆக இருந்தால் 100 rupeesக்கு எத்தனை நோட்டு வேணும்? 2 நோட்டு வேணும். 20 rupeesஆக இருந்ததுன்னா 5 நோட் வேணும். 10 rupeesஆக இருந்ததுன்னா 10 நோட்டு வேணும். 5 rupeesஆக இருந்ததுன்னா 20 நோட்டு தேவை. ஸோ how many notebook is needed? Notes is needed to make for 100 rupees. So this is try to do for activity, then only easy to find out the money. Denomination here given for exercise number 5.1 1000 rupees is given here. So 500 rupees how many notes is needed to make for 1000? Then 200 150. So ready to do now? Unit 5 money. Our government of India indicates money as a symbol is R. So exercise number 5.1 write in your class work in 1000 rupees. ஸோ 1000 rupees அப்படின் போது 500 2 times ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 1000 கிடைக்கும். ஸோ 2 நோட் இருந்ததுன்னா 1000 rupees கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட்டு 200 rupeesனால் எத்தனை நோட் இருந்ததுன்னா 1000 கிடைக்கும் அப்படின்னா 5 நோட் இருந்ததுன்னா 1000 கிடைக்கும். ஸோ 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 200 1000 நமக்கு கிடச்சிரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 500 × 1 500. நெக்ஸ்ட்டு 500 multiply 2 1000 அப்படின்ற மல்டிப்ளிகேஷன் ஹரிசாண்டல் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். திஸ் மெத்தட் யூஸ்டு டு டூ ஃபார் ஈஸி. இயர் 200 rupees அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒன்னா 200 தான் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டைம் 200 மல்டிப்ளை பண்ணும் போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 400. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஹரிசாண்டல் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டுகிட்டே போகும்போது தான் நமக்கு வந்து எத்தனை நோட்டு தேவை how many notes needed to make for 1000 அப்படின்றத நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ 200 rupees 5 times போடும்போது 1000 கிடைக்குது. ஸோ ஐ ரைட் ஃபார் 5 notes. The next one same method 100 + 100 + 100 how many times you added and get for 1000?
10 times. Then next one 50 rupees note அப்படின்னும் போது நம்ம எத்தனை டைம்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 1000 கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் போடலாம். இல்லாட்டினா 1000 rupees நம்மளுக்கு தேவை, நம்மக்கிட்டே இருக்கிறது 50 rupees தான் அப்படின்னும் போது டிவிஷனில் போட்டாலும் கிடைக்கும். ஓகேவா? மல்டிப்ளிகேஷனில் போடலாம், அப்படி இல்லைன்னா ரிப்பீட்டட் அடிஷனில் போடலாம், ஆர் யூஸ்டு டு டிவிஷன். ஸோ டிவிஷனில் போடும்போது 50ன்றது 100 rupees. ஸோ 2 times எடுத்துக்கலாம், 100 கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் இருக்கிற அந்த ஜீரோக்கு ஒரு 0 ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ டோட்டலாக 20 நோட் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து 1000 rupees கிடைக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஹவு மெனி நோட்ஸ் நீடட் டு மேக் ஃபார் 1000 rupees? திஸ் இஸ் த டினாமினேஷன். The next one, Kamala had a change of 100 rupees, 50 rupees, 20 rupees, 10 rupees. How many rupees did she have in each to get the total rupees of 500? ஸோ அவகிட்ட இருக்கிற ருப்பீஸ் நோட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ எத்தனை நோட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 500 rupees கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். Kamala had change of 100 plus 50, 150, 150 plus 20, 170, 170 plus 10, 180 rupees தான் இருக்குது. பட் யூ மேக் ஃபார் 500 அப்படின்னும் போது 100 rupeesல எத்தனை நோட் எடுத்துருக்கேன்? 3 நோட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 300 rupees கிடச்சிருச்சு. 50 rupeesல 2 எடுத்திருக்கேன், அப்போ 100 rupees. நெக்ஸ்ட்டு 20 rupeesல 4 எடுத்திருக்கேன், அப்போ வந்து 80 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 10 rupeesல 2 எடுத்திருக்கேன், அப்போ 20. ஸோ டோட்டலாக 500 கிடைக்குமா? 0 0 0. 8 plus 2 10க்கு 0 மீதி 1. கேரி ஓவர் 1. 3 plus 1 4. 4 plus 1 5. 500 rupees make here now. So take for 100 rupees 3 note, 50 rupees note for 2, 20 rupees note for 4, 10 rupees note for 2. So totally get for 500. Next one, Roman letter, convert the following rupees into paise. So 1 rupee equal to 100 paise. Already you studied that. So 1 rupee equal to 100 paise அப்படின்னும் போது இங்கே 7 rupees 50 paise கொடுத்துருக்காங்க. 7 rupees 50 paise. So 7 rupees 1 rupee 100 paise அப்படின்னும் போது 7 multiply 100 equal to 700. ஸோ ருப்பீஸை மட்டும் நம்ம பைசாவை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ரிமைனிங் இருக்க பைசா 50 பைசா அப்படின்ற போது டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ 7 multiply 100 700 ப்ளஸ் 50 பைசே அப்படின் போது 750 பைசே. தென் நெக்ஸ்ட் 18 rupees 75 பைசே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ருப்பீஸ் 1 rupees வந்து 100 பைசே அப்படி சொல்லும் போது 18ன்ற ருப்பீஸை மட்டும் நம்ம 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 75 பைசாவை டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ 18 multiply 100 அப்படின்னும் போது 20 ஆட் ஆகும். ஆல்ரெடி யூ ஸ்டடிட் ஃபார் மல்டிப்ளை வித் ஜீரோஸ், tens, hundreds, thousands. So easy to find out. 18 multiply 1000, 1800 plus 75 paise. So added and find out 1875 paise. Then next one sum 54 rupees. So write first 1 rupee equal to 100 paise. So 54 rupees 68 paise. ஸோ 54 ருப்பீஸை மட்டும் நம்ம 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி பைசாவை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். 68 ஆல்ரெடி பைசாவை தான் இருக்குது. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 2 zeros ஆட் ஆகும். ப்ளஸ் 68 அப்படின்னும் போது 5468 பைசே அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும். ஈஸி மெத்தட், ட்ரை டு டூ சில்ட்ரன். சேம் மெத்தட் யூஸ்டு டு அப்ளை ஆல் த சம்ஸ், கம்ப்ளீட் இட். Try to complete all the sums this exercise, children. Thank you.